Welcome back to Bosco Campus Vision. This is the 26th lecture of Digital Marketing. Topic: Risks involved in e-payment system. In the previous lectures, we are discussing what is e-payment system and what are the requirements of e-payment system or what are characteristics of payments. Today, we are discussing what are the risks involved in e-payment system. In this lecture, we are discussing what is e-payment system, why we use e-payment system, and what are the risks in e-payment system. First of all, we are discussing what is e-payment system. It is a financial exchange that takes place electronically between buyer and the seller. Next, why we use e-payment system. It helps to sell the items faster and more conveniently for both the buyers and the sellers. Then e-payment system enables faster order processing and delivery. Then online presence creates a stronger company profit and yield access to new local and foreign market. So these are the reasons for why we use e-payment system. Helps to sell the items faster and more conveniently for both buyers and sellers. E-payment system enables faster order processing and delivery. Then online presence creates a stronger company profit and yield access to new local and foreign market. Then going to what are the risks involved in e-payment system. They can be categorized into three. First one, customers risk. Second one, merchants risk. Third one, main issue. First one, customers risk. Second one, merchants risk. Third one, main issue. These are the risks involved in e-payment system. First risk is customers risk. They can be categorized into four. First one, stolen credentials or password, dishonest merchants, disputes over transaction, and inappropriate use of transaction details. First one, stolen credentials or password. ഒരു കസ്റ്റമറുടെ പാസ്വേഡ് പിൻ നമ്പർ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് സൈബർ അറ്റാക്ക് മൂലം മറ്റാരെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോളൻ ക്രെഡൻഷ്യൽ ഓർ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുമൂലം ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റാർക്കും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസോ അല്ലെ പിൻ നമ്പറോ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം. സെക്കൻഡ് വൺ, ഡിസോണസ്റ്റ് മെർച്ചൻറ്റ്. നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഒന്നിലധികം തവണ ഒരേ പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാർജ് ഈടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഹിഡൻ ചാർജ് നൽകേണ്ടി വരികയോ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിസോണസ്റ്റ് മെർച്ചൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഓവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ. മീൻസ് ഇതുപോലുള്ള ഡിസോണസ്റ്റ് മെർച്ചൻറ്റ്സ് കാരണം പ്രോപ്പറായി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല. ഈ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് കാരണം ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു. ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എറൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഓവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്. ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സെക്യൂറായി വെച്ചിരിക്കണം. ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റാരും വ്യൂ ചെയ്യാനോ ആക്സസ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല. അത്തരത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്താൽ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദോഷമായി ബാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റാരുമായി അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പിൻ നമ്പറൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യരുതെന്ന് ബാങ്കുകാർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് റിസ്കിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റോളൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഓർ പാസ്വേഡ്, dishonest merchants, disputes over transaction, and the last one is inappropriate use of transaction details. Second risk is merchants risk. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ, forged or copied. Second one, disputed charges. Third one, insufficient funds in customer's account, and the last one is unauthorized redistribution of purchased items. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫോർജിഡ് ഓർ കോപ്പിഡ്.
ഒരു കമ്പനി ഇറക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അതേ രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയോ ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നതിനെയാണ് കോപ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒറിജിനൽ കമ്പനിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഇറക്കിയാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒറിജിനൽ കോപ്പിയോടുള്ള ആ ഒരു വിശ്വസ്തത എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നഷ്ടപ്പെടുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ചാർജസ്. ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം അയാൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ആയില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയ മെറ്റീരിയലാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലോ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഇൻ സിംപ്ലി, ചാർജ് ബാക്സ് ആർ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. When a dispute is made, the merchant reverses the transaction and the customer services his money back. Third one is insufficient funds in customer's account. ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ മതിയായ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുമൂലം ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ പർച്ചേസിങ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മർച്ചൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ മതിയായ ബാലൻസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മർച്ചൻസിനെ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അൺഓതറൈസ്ഡ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പർച്ചേസ്ഡ് ഐറ്റംസ്. അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഓതറൈസ്ഡ് അല്ലാതെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മർച്ചൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഫേമിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതാണ് അൺഓതറൈസ്ഡ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പർച്ചേസ്ഡ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മെർച്ചൻസ് റിസ്കിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഫോർജിഡ് ഓർ കോപ്പീഡ്, ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ചാർജസ്, ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്, ദെൻ അൺഓതറൈസ്ഡ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പർച്ചേസ്ഡ് ഐറ്റംസ്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ. തേർഡ് ഇഷ്യൂ ഈസ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ. അതിലാണ് സെക്യൂർ പേയ്മെൻറ്റ് സ്കീം. കസ്റ്റമേഴ്സിന് സെക്യൂറായി പണമിടപാടുകൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് സ്കീമിന് സാധിക്കണം. ഏത് രീതിയിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും അതെന്ത് ചെയ്യണം? ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള സിസ്റ്റംസ് മാത്രമേ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഒരു തവണ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചാൽ പിന്നീട് ആ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് യൂസ് ചെയ്യില്ല. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ കസ്റ്റമർ വീണ്ടും ആ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. എപ്പോഴും ഒരു സെക്യൂർ സ്കീമായിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് 3 റിസ്കുകളാണ്. ഒന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സ് റിസ്ക്, സെക്കൻഡ് വൺ മെർച്ചൻറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ. കസ്റ്റമേഴ്സ് റിസ്കിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് സ്റ്റോളൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഓർ പാസ്വേഡ്, ഡിസോണസ്റ്റ് മെർച്ചൻറ്റ്, ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഓവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്. മെർച്ചൻറ്റ് റിസ്കിൽ വരുന്നതാണ് ഫോർജ്ഡ് ഓർ കോപ്പീഡ്, ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ചാർജസ്, ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്, അൺഓതറൈസ്ഡ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പർച്ചേസ്ഡ് ഐറ്റംസ്. മെയിൻ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് സെക്യൂർ പേയ്മെൻറ്റ് സ്കീം. Today's assignment question is, what are the risks involved in e-payment system? What are the risks involved in e-payment system? നേരത്തെ ലെക്ചേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ല ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നൊന്നും എഴുതണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയാൽ മതി വാട്ട് ആർ ദ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്. എസ്ഐക്കകത്തൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, ചിലപ്പോൾ 4 മാർക്കിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.